ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ ਔਰ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਮਨ नहीं लगता मैम। पाठ पढ़ने में मन कैसे लगाएं? बस ऐसा लगता है जैसे रीडिंग कर रहे हैं। मैम अगर चिकन खाते हाँ तो नैक्सट डे हेयर वॉश करने जरूरी है? किद्दां पाठ करना हुंदा मॉर्निंग विच? दीदी माइग्रेन नूं किद्दां सही कर सकते हैं, उस ते वीडियो बनाओ प्लीज़। देखो इत्थे मैं पाठ बारे गल कीती है तो तुसी सारे पूछ रहे हो माइग्रेन बारे। जिस टॉपिक बारे पूछा जाए सारिया भैणां नूं रिक्वेस्ट है उस टॉपिक बारे ही सवाल किए जाए। कि नॉन वेज खा सकते हैं? गुरलीन दीदी 2 ईयर से 3 बजे से जपजी साहिब पाठ कर रही हूँ पर जॉब नहीं मिल रही। आपने पाठ करने को कहा था जब से साडी अरदास कबूल क्यों नहीं हुंदी? की कहना हुंदा बाबा जी नूं अरदास विच की कहना हुंदा? मैम पीरियड टाइम विच पाठ करना चाहिए कि नहीं? जपजी साहब दीदी मैं USA दा अप्लाई किया होया, दसो मैं किवें पाठ करां ते किन्ने करां? मेरे कदी भी पाठ विच मन नहीं लगता, इधर उधर भटकदा रहना, पाठ विच ध्यान नहीं लगता। साडी सत श्री अकाल दीदी, पाठ उच्ची उच्ची बोल के करना चाहिए या फिर मन विच? दस सकते हो? पीरियड विच पाठ कर सकते हैं? सॉरी मैम जी, मेरे हसबैंड की डेथ हो गई है, प्लीज़ हुण अगे लाइफ किस तरह कटनी है उस बारे दसो। थोड़ी वीडियो नाल बहुत हौसला मिलता है। मैम थोड़ी तुसी कहा सी कि केड़ा पाठ करते हो? तुसी केड़ा पाठ करते हो? दुखभंजनी साहब का पाठ कदों करना चाहिए? मेरा पाठ विच रूटीन नहीं बनता मैम, जदों भी पाठ करदी हाँ विचों दी तबीयत खराब हो जाती है। पाठ करने चाहिए है जां आपां सिर्फ जपजी साहब का पाठ करना? तुसी जरूर दस्यो। जो तुसी सवेरे नितनेम करते हो जिद्दां जपजी साहब, जाप साहब, आपां नहीं 5 पाठ करने असी पाठ अपनी पिगमेंटेशन नूं ठीक करन लई किहड़ा पाठ कर सकते हो? मैं मेरे लिए मेरा कुछ नहीं बनता, मैं पाठ भी करदी हाँ, की करां दसो। ये है तुहाडे सारियां दे सवाल। पाठ विच मन नहीं लगता। देखो मैं तुहानूं एक गल कहना चाहुंदी हां, जदों भी आपां जिंदगी विच कुछ अच्छा करना चाहुंदे हां ते सानू शैतान आके साडा रस्ता रोकदा। शैतान कहंदा है कि हुण गुरलीन चंगा काम कर रही है, गुरलीन कुड़ियां नूं चंगे पासे ला रही है, अमृत वेले नाल जोड़दी है ते सब तो पहला गुरलीन दा अमृत वेला खराब किया जाए। वो बहुत कोशिश करते मेरा अमृत वेला खराब करने की, कई बारी कर भी देंदे है, बट फिर परमात्मा बहुत वड्डी चीज़ है, वो फिर मैनू अमृत वेले नाल जोड़ दिंदा है। पाठ विच मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि असी उस वक्त बहुत सारिया चीज़ों बारे सोचते रहने। सब तो पहला मैं तुहानूं पहला भी एक गल कही सी, जदों भी असी परमात्मा तो कुछ मंगना है ना, असी कोई लालच करके नहीं मंगना। असी ये कहना कि सच्चे पातशाह मैं तेरी धी हाँ, तैनूं जो लगता है मेरे लिए सही है, मेरी अमेरिका जान विच भलाई है, या मेरी पिंड विच रहन च भलाई है, या मेरी बॉम्बे रहन विच भलाई है, या मेरी दिल्ली रहन, जिथे भी तू मैनू रखना चाहुंदा है मैं उत्थे खुश रवांगी। मैनू नहीं पता मेरी कित्थे रहन च भलाई है, हो सकता है मेरी इत्थे रहन च भलाई होवे बट मैं अमेरिका की रट लाई होवे, इस करके तुहाडा अमेरिका का नाम बनता होवे। हो सकता है तुहाडी इस जॉब दे नाल तुहानूं अगे जाके नुकसान होना होवे, इस करके परमात्मा तुहानूं जॉब नहीं दे रहा। और ये किसी तरह का कोई भी सवाल नहीं है कि नॉन वैज या पाठ तुसी अमृत वेले करना है। नॉन वैज अगर तुसी खाने हो तो तुहाडी डाइट है, तुसी एक दवाई के रूप में खा रहे हो। दवाइयां नालों तो चंगा है ना तुसी खुराक लै रहे हो। परमात्मा कदे भी किसी चीज़ लिए मना नहीं करता, बट यस असी साडी सुचमता होनी चाहिए है। खान तो बाद पाठ नहीं करना, सवेरे अमृत वेले उठ के पाठ कर लो। अगर तुसी कुछ खा भी लिया तो ब्रश करके पाठ कर सकते हो, या फिर नैक्सट डे तुसी नहा धो के पाठ कर सकते हो। ब्रश करके इशनान करके तुसी दोबारा पाठ कर सकते हो, बट नॉन वेज खा के ना करो तो अच्छी गल है, अगले दिन तुसी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर अमृत वेले ही तुसी सारे पाठ कंप्लीट कर लो।
ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨੋ, ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਫॉर दैट ਪਾਠ? ਉਸ ਪਾਠ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਓ, YouTube ਤੇ ਪਾਓ। YouTube ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਹਾਏ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਦੀਦੀ ਮੇਰੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਾਏ ਦੀਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ? ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਹੇੜੀਆਂ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗਲੋ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਠ, ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰਲੀਨ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਅਗਰ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਕਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ 35 ਸਾਲ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ?
ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰਲੀਨ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਸ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਬੰਬੇ ਆਈ, ਘੁੰਮਣ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਠ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਵਿਆਹ ਕਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਵਾਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਰੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪਾਗਲ ਸੀਗੀ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਨੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਾਠ ਕਰਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।